बंध। नमस्कार। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः। आदरणीय प्रिंसिपल डॉक्टर नागर साहेब, अध्यापकगण અને વાલી વિદ્યાર્થીની બહેનો, વેબિનારના આ ચોથા તબક્કામાં આપ સૌનું રિસર્ચ કમિટી અને જ્ઞાનધારા દ્વારા હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. બેનો, આપણે લગાતાર આજે ચોથા દિવસે આવનારી નવી શિક્ષણ નીતિના સંદર્ભમાં માહિતગાર થઈ રહ્યા છે. આપણા માનનીય પ્રિન્સિપાલ શ્રીનો એક ઉત્તમ વિચાર કે જે શિક્ષણ નીતિ આપણે અપનાવવાના છે એના સંદર્ભમાં આપણી દીકરીઓ માહિતગાર થાય, એમાં કેવી કેવી સવલતો છે, સુધારણા છે, એ બાબતે માહિતગાર થાય એ માટે આપણી કોલેજમાં નવી શિક્ષણ નીતિ 2020ના સંદર્ભમાં વેબિનારનું આયોજન કરેલું. 3 દિવસ દરમિયાન આપણે 7 અધ્યાપકો દ્વારા નવી શિક્ષણ નીતિના 7 મુદ્દાઓની વિસ્તૃત જાણકારી આપણે પ્રાપ્ત કરી. આજે આપણે 3 આપણા એક્સપર્ટ તરીકે ડૉક્ટર નાગર સર, ડૉક્ટર ભરતભાઈ ડોડિયા અને ડૉક્ટર શર્મિષ્ઠાબેન પટેલ દ્વારા બાકીના મુદ્દાઓ વિશે જાણકારી પ્રાપ્ત કરવા જઈ રહ્યા છે. ત્યારે હું વધારે સમય ન લેતા આપણા માનનીય પ્રિન્સિપાલ ડૉક્ટર નાગર સરને વિનંતી કરીશ કે તેઓ ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓ માટે અસરકારક પ્રશાસન અને નેતૃત્વ વિશે આપણને માહિતગાર કરશે. નાગર સર. नमस्कार। राजरत्न श्रेष्ठी श्री नानजीभाई कालिदास मेहता की चेतना का आवाहन करते हुए हमारे आदरणीय ट्रस्टीगण, रिसर्च कमेटी की अध्यक्षा डॉक्टर शांति मैडम, ज्ञानधारा की अध्यक्षा शर्मिष्ठा मैडम, गुरुकुल महिला आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज के तमाम प्राध्यापकगण और हमारे बहुत ही होनहार गुरुकुल महिला आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज के विद्यार्थीगण, आज आप सबके सम्मुख होने का मुझे सौभाग्य मिला है। और जब ये सौभाग्य मिला है तो एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपसे नई शिक्षण नीति के विषय में 2-3 बातें करूंगा। प्रेजेंटेशन मैं समझता हूं आप देख पा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षण नीति 2020, इसके हार्द में आप देखिएगा कि सबसे अहम चीज क्या है। सबसे अहम जो केंद्र में चीज है वो है शिक्षण, एजुकेशन। पिछले 3 दिनों से आपने देखा कि हमारे प्राध्यापकगण शिक्षा के, विशेषकर उच्च शिक्षण या उच्च शिक्षा के जो पहलू हैं वो आपके सामने रख रहे हैं।
मेरी आप सबसे दरखास्त है कि आज मन में सिर्फ शिक्षा को केंद्र में रखें, और जब हम शिक्षा को केंद्र में रखते हैं तो जो पृष्ठभूमि हमारे सामने प्रस्तुत होनी चाहिए, जो बैकड्रॉप प्रस्तुत होना चाहिए, वो ये है कि एक विद्यार्थी के रूप में ये नीति मेरे लिए कितनी प्रस्तुत है और इसमें मेरी क्या भूमिका होगी। एक विद्यार्थी के लिए ये बेहद जरूरी है, एक विद्यार्थी के लिए समझना बेहद जरूरी है हेलो शांति मैडम, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, तो धवल जी जरा शेयर कीजिएगा मेरे पीपीटी। मैं जिक्र कर रहा था कि नई शिक्षण नीति के केंद्र में जो है वो शिक्षा है, और शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो एक विद्यार्थी के रूप में, एक शिक्षक के रूप में मेरा ये देखना जरूरी है, जानना जरूरी है, समझना जरूरी है कि नई शिक्षण नीति मेरे लिए कितनी प्रस्तुत है, नई शिक्षण नीति मेरे लिए क्या लेके आई है, यह जानना मेरे लिए बहुत अहम है, बहुत जरूरी है। शिक्षा की पृष्ठभूमि मेरे मन में इस तरह से उपज के आती है कि 2020-21 में जब भी ये नीति अमल में आएगी, मुझे ये देखना होगा कि एक विद्यार्थी के रूप में, एक अध्यापक के रूप में, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, वो कौन से पहलू हैं जो मेरे लिए बहुत अहम हैं। तो यहां आप इस स्लाइड पे आप खास तवज्जो कीजिएगा कि हम 3 शब्दों के बारे में यहां कह रहे हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। पूरी राष्ट्रीय शिक्षण नीति के केंद्र बिंदु के अगर जो मूल तत्व हैं वो आप ये 3 मान के जरूर चलिएगा। प्लीज अटेंड टू दिस वेरी वेरी केयरफुली। आजादी, सोचने की आजादी, पढ़ने की आजादी, तो सारे जो मुद्दे अभी तक हमारे प्राध्यापकों ने पिछले 3 दिनों में लिए हैं, इसमें कोर्सेस की स्वतंत्रता की बात कही गई, तो ये लिबर्टी जो शब्द है, उन सारे आयामों को कहीं ना कहीं स्पर्श करता है। जो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स की कल बात की गई, वो इक्वालिटी का ये जो पहलू है वो बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर ढंग से उसे कहीं ना कहीं उसको बिंदुबद्ध करता है। और फ्रेटर्निटी, भाईचारा, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये 3 महामंत्र हैं जो 1789 में
जीन जैक्स रूसो ने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के मुतल्लिक जो पृष्ठभूमि थी, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये क्रांतिकारी 3 शब्द हमें दिए थे और उन्हीं को कहीं ना कहीं हमारे नई शिक्षण प्रणाली में, हमारा जो संविधान है उसमें भी आप देखिएगा कि ये तत्व कितने मायने रखते हैं। और आज 21वीं सदी में जब हम नई शिक्षण प्रणाली की बात कर रहे हैं, वो भी भारत के संदर्भ में, ये 3 शब्द, please address, please understand that these are 3 very very important core terms. और उसके लिए कौन सी अप्रोच जरूरी है? अंतर विद्या शाखीय अप्रोच। आज बेटे आप ये नहीं कह सकते कि मैं आर्ट्स के स्टूडेंट्स हूं तो मुझे कॉमर्स से कुछ लेना देना नहीं। कॉमर्स के स्टूडेंट ये नहीं कह सकते कि होम साइंस से लेना देना नहीं है, इंजीनियरिंग से लेना देना नहीं है, मेडिसिन से लेना देना नहीं है, क्योंकि हर चीज कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से जुड़ी हुई है। इसलिए हमेशा हमारी जो सोच है वो इंटरडिसिप्लिनरी रहनी चाहिए, ये पद्धति होनी चाहिए। और इसलिए हमें, जिस तरह से प्लेटो कहा करते थे कि हमें ऐसे नागरिक चाहिए जो होलिस्टिक, जिनकी अप्रोच हो। होलिस्टिक यानी हर चीज का थोड़ा थोड़ा अंश। व्यक्तित्व की हम जब बात करें तो आप बस एक ही पैमाने में या एक ही ढांचे में बंधे हुए नहीं हैं। एक आप जो है क्रिकेटर भी हैं, एक स्टूडेंट भी हैं, एक डॉक्टर भी हैं, बहुत सारे जो रिश्ते हैं हमारे, रिश्तों का जो एक पूरा समन्वय है, आपके वजूद को वो कहीं ना कहीं स्पर्श जरूर करते हैं। और इसलिए इस तरह की ये विचारधारा रखी गई है कि अब हमारी जो है शैक्षणिक और जो व्यवस्था के दृष्टिकोण से होगी, जब भी हमारे नए ये नई नीति अमल में आएगी तो स्वतंत्रता, सोचने की स्वतंत्रता, शैक्षणिक दृष्टिकोण से स्वतंत्रता संस्थाओं को, उच्च स्तर की जो संस्थाएं हैं जिसको HEI कहते हैं, उनको दी जाएगी। नेक्स्ट प्लीज। लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के बाद जो अगला पहलू है, धवल सर प्लीज मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से एक बात ऑलरेडी कह गई है, लेकिन मैं आप सबका ध्यान इस बात पे केंद्रित करना चाहता हूं कि शिक्षा 21वीं सदी में भारत के संदर्भ में कितनी जरूरी है और विशेषकर बहनों के लिए कितनी जरूरी है। और इसलिए आप सबसे आज इस मंच से मैं आप सबसे अपील कर रहा हूं कि आप जिस गांव में रहते हैं, जिस कस्बे में रहते हैं, जिस जिले में रहते हैं, वहां पे कम से कम 1-2 विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए अवश्य प्रेरित करें। क्योंकि जिसको GER कहते हैं, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, उच्च शिक्षण का जिसमें व्यवसायिक शिक्षण भी समाया जाता है, जो कल शर्मिष्ठा मैडम ने बड़े अच्छे से बात करी है, वो हम 2035 तक 50% तक ले जाना चाहते हैं। अगर एक विकसित देश हमें सही मायने में बनना है तो इस बात पे प्लीज सारे विद्यार्थीगण, सारे अध्यापकगण विशेष ध्यान देंगे। और यहां ये जो बदलाव है ये आपके लिए बहुत मायने रखता है कि जिस तरह से हमारे यहाँ गुरुकुल महिला कॉलेज में बाबा साहब अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के 6 कोर्सेज हैं, तो आप अपने रेगुलर कोर्सेज के साथ साथ ये सर्टिफिकेट 6 महीने के कोर्सेज हैं, 1 वर्ष के कोर्सेज हैं, 2 वर्ष के कोर्सेज हैं, वो साथ साथ आप कर सकते हैं। ओपन डिस्टेंस लर्निंग, जिसको ODL कहते हैं। क्योंकि स्मरण रहे कि हर विश्वविद्यालय के साथ जुड़े हुए जो संलग्न महाविद्यालय हैं वो 15 वर्ष में धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। 15 वर्षों में धीरे धीरे सब समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि हर जिले में उसकी खासियत के मुताबिक एक विश्वविद्यालय होगा। नेक्स्ट प्लीज, धवल सर प्लीज। यस, नाउ अब देखिए विद्यार्थियों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अहम, आज 21वीं सदी में नई शिक्षा प्रणाली क्या कह रही है कि हमें एक बहुआयामी, होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन चाहिए, जिसमें अलग विद्या शाखाओं का समन्वय हो। और देखिए सबसे अहम जो चरित्र निर्माण की बात
विवेकानंद करके गए हैं, हमारी जो फिलॉसफी है रविन्द्रनाथ टैगोर की, स्वामी दयानंद सरस्वती की, जितने भी हमारे ऋषि मुनि, पूरी भारतीय बौद्धिक परंपरा में जितने भी हमारे ऋषि मुनि हुए हैं, बुद्धिजीवी हुए हैं, जो हमारे 5 वैश्विक मूल्यों की बात करके गए हैं, सत्य, धर्म, शांति, प्रेम और अहिंसा, इन मूल्यों को देखिए पुनः नई शिक्षण नीति में जगह दी गई है। पढ़ लिख के अगर व्यक्ति सत्य ना बोल पाए, पढ़ लिख के अगर विद्यार्थी धर्म के राह पे ना चल पाए, पढ़ लिख के उसमें शांति ना हो, प्रेम भाव ना हो, और सेवा भावी ना हो, ये सारे मूल्य अगर एक विद्यार्थी में अगर नहीं होते हैं, ये सारे मूल्य अगर एक विद्यार्थी, एक अच्छे देश के अच्छे नागरिक में नहीं होते हैं, तो शिक्षा का क्या मतलब है। इसलिए ये वैश्विक मूल्य हैं, सत्य, धर्म, शांति, प्रेम और अहिंसा, स्मरण रहे। तमाम विद्यार्थियों से मेरा आग्रह है, अपील है, कि इन मूल्यों को, हमारे अंदर ये जो मूल्य है, इनको पुनः हमें अपने जीवन में प्रतिस्थापित करना है, क्योंकि शिक्षा जीवन के लिए। नेक्स्ट प्लीज। मूल्यों के बाद जो हम लोगों ने कुछ एक पहले देखे हैं कि आने वाले समय में जो आपकी अभी 3 वर्ष की जो डिग्री आपको 3 वर्ष में मिलती है, वो 4 की भी हो सकती है। मास्टर्स प्रोग्राम जो 2 वर्ष का है वो 1 वर्ष का हो जाएगा। इंटीग्रेटेड जो है कोर्सेज आपको 12th के बाद पूरे 5 साल के इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आएंगे, जिसमें बैचलर्स भी आ जाता है, मास्टर्स भी आ जाता है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। अब देखिए, जो भी आप मेहनत करें, ये सबसे चीज ये ऑलरेडी कीर्ति मैडम ने कही थी अपने प्रेजेंटेशन में, लेकिन पुनः आपके ध्यान में लाना ये जरूरी है कि एक बैंक होगा कि अगर आप स्विंग मशीन का कोर्स करते हैं, डेटा एंट्री का कोर्स करते हैं, ऑर्गेनिक ग्रोइंग का कोर्स करते हैं, कोई भी कोर्स करें, वो जाया नहीं होगा, वो जाया नहीं होगा। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। वो एक बैंक के रूप में जमा हो जाएगा बेटे, कि कुछ भी आप छोटा सर्टिफिकेट कोर्स करें, डिप्लोमा कोर्स करें, वोकेशनल कोर्स करें, उस सारे के क्रेडिट्स आपके बैंक में, जिस तरह से 1-1 रुपया, 10-10 रुपए, 50 रुपए आपकी मम्मी जो पॉकेट मनी देती हैं उसमें से आप बचाते हैं, वैसे ही ये सारे जो क्रेडिट्स हैं आप अपने बैंक में डिपॉजिट कर सकेंगे। और मेरू की बात भी कल कीर्ति मैडम ने करी थी, कि आने वाले समय में मोनोलिंगुअल सिंगल डिसिप्लिन वाली यूनिवर्सिटीज नहीं होंगी। विविधता, पोरबंदर की खासियत के मुतल्लिक एक अंतर विद्या शाखीय शिक्षा और शोध के मुतल्लिक विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट प्लीज। NSQF की बात की गई थी, शर्मिष्ठा मैडम ने करी, उसमें बस आपका ध्यान पुनः इस वर्ष पे केंद्रित करना चाहूंगा कि 2025 तक, आज 2020 है, यानी 5 वर्षों के अंदर कम से कम 50% जो पिपासु हैं, जो शिक्षण के पिपासु हैं, उनको स्कूल और उच्च शिक्षण की व्यवस्था में, उनको व्यवसायिक शिक्षण से कम वो परिचित हो जाए, कि ये उतना ही अहम है। अगर पढ़ लिख के जो है मुझ में अगर वो कौशल्य जो है प्रतिस्थापित नहीं होता है, तो ये पढ़ने लिखने का मेरा मतलब क्या हुआ। और एक अहम चीज यहां पे जो कही गई थी कि एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन होगा, जहां आपकी सोच, आपकी विचारधारा, आपकी थॉट, आपकी आइडिया, ये कोई नकल नहीं है, आपने किसी की कॉपी नहीं करी है। इसलिए क्वालिटी एकेडमिक रिसर्च के लिए एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की गई है, और HECI, एक हायर एजुकेशन कमीशन जो है, वो उसकी स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट प्लीज। अब ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड के मुतालिक मैं बस 2-1 बातें, थोड़ा सा आपका समय लूंगा मैं, कि नई शिक्षण प्रणाली में एक विद्यार्थी के रूप में, एक अध्यापक के रूप में वो कौन सी चीजें जरूरी हैं, क्योंकि शिक्षा एक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है,
और करीबन 15 वर्ष तक अगर शैक्षणिक कोई संस्था चल रही है, 20 वर्षों से चल रही है, 50 वर्षों से चल रही है, तो कहीं ना कहीं उनके पास ये अनुभव है कि वो अपने स्वयं अपने नियमों को निर्धारित कर सके। इसलिए उस दिशा में सरकार सबको प्रेरित कर रही है कि अगर आप में एक काबिलियत है, आप में वो सारे अगर विद्या शाखाएं हैं, तो क्यों ना आप, जैसे कि नैक के माध्यम से हम लोग एक्रेडिटेशन की धारा में जो धारा नहीं, नेक्स्ट इससे पहले वाली स्लाइड, यस प्लीज डोंट चेंज, ग्रेडेड एक्रेडिटेशन एंड ग्रेडेड ऑटोनॉमी, ये जो है कि आपने 4 साइकिल है अगर नैक की, तो साइकिल 1 करी है तो 2 में जाएं, 2 में करी है तो 3 में जाएं, 3 अगर आपने कर ली है तो चौथे में ये स्वायत्तता है आपकी कि आप एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन बन सकते हैं, आप एक विश्वविद्यालय के अगर आप में वो सारे आप क्राइटेरियंस फुलफिल कर पा रहे हैं तो आप उसमें भी दाखिल, और स्वायत्तता, ऑटोनॉमिक, ग्रेडेड ऑटोनॉमिक। तो स्वनिरंतर सेल्फ गवर्नेंस की जो बात है, आपको नियम के बारे में देखो, प्लीज इसको समझने की कोशिश करें। अगर मैं आपको नियमों के बारे में बताता रहता हूं, 24 घंटे आपको कहता रहता हूं कि यूनिवर्सिटी के नियमों का पालन करो, सरकार के नियमों का पालन करो, देश के नियमों का पालन करो, ये एक पहलू है। लेकिन अगर आप ये माने कि नहीं, ये तो सुबह प्रातः उठना 4 बजे एक अच्छी बात है, अगर आप स्वयं समझ लो, यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं में नकल नहीं करना, ये आप स्वयं समझ लो, एक अच्छा देश का नागरिक बनना, ये अगर आप स्वयं समझ लो, तो आप कहीं ना कहीं अपने ऊपर आप सेल्फ गवर्नेंस कर रहे हो बेटे। उसी तरह संस्थाओं को जो है क्या ये पढ़ाने की पद्धति उचित है, ये पढ़ाने की पद्धति ये कितनी अच्छी है, ये क्या इसके विकल्प हो सकते हैं, ये सेल्फ गवर्नेंस, इसी सेल्फ डिसिप्लिन होता है बेटे। आपको कोई कहे कचरा देखो और आप उठाओ, वो एक बात है, लेकिन कचरा देख के खुद उठा के उसको डस्टबिन में पहुंचा दो, वो सेल्फ गवर्नेंस वाली बात आ गई है। वही बात कही जा रही है। और बहुत ही खुशी की बात जो है बेटे, आप सब ने सुना होगा, मैंने भी सुना है कि किसने कि ले दे के जो है आपने अपॉइंटमेंट ले ली, ले दे के आपने जो है रिश्वत दी और आपको अपॉइंटमेंट मिल गई, ऐसे आपने बहुत सुना होगा, मैंने भी बहुत सुना है बेटे। लेकिन नई शिक्षा प्रणाली में इस बात की खास तवज्जो दी गई है, खास ध्यान दिया जा रहा है कि मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट्स, अगर आप में काबिलियत है तो आपको नौकरी निश्चित रूप से मिलेगी। सबसे ऊंचे दर्जे की लीडरशिप ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी। आखिर हमारा वजूद क्या है? अगर देश है तो हम हैं। देश के संविधान का पालन करना हमारा धर्म है। हम किसी के संस्था के नियमों का हम पालन कर रहे हैं तो किसी के ऊपर हम उपकार नहीं कर रहे हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि इस देश में अगर हम रहते हैं और अगर इस देश में हमें रहना है तो इस देश का जो संविधान है, इस देश के जो मूल्य है, उनका हमें पालन करना ही होगा। और इसलिए एक दृष्टिकोण होना चाहिए। जैसे हर विद्यार्थी का एक दृष्टिकोण है, जिस तरह उसी तरह एक महाविद्यालय का, एक विश्वविद्यालय का दृष्टिकोण होता है। और उस दृष्टिकोण के मुतालिक जो है एक इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान बनता रहता है, होना चाहिए, और उसके मुतालिक जो है हमें काज करना चाहिए। और ये जो आखिरी बात यहाँ पे जो कही गई है बेटे, कि एक ऐसी संस्कृति, उत्कृष्टता की संस्कृति बेटे, एक्सीलेंस इज नॉट एन एंड, उत्कृष्टता कोई अंत नहीं है बेटे। गुरुकुल महिला आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज के बच्चे जो है वो देश के बेहतरीन नागरिक बने, एक ऐसी उत्कृष्टता की संस्कृति बने। इसी एक मैं जो बात कहता हूं कि आर्य कन्या गुरुकुल की बच्ची जो है खुद में एक चलती फिरती संस्था है। सारा ब्रह्मांड उनको देख सकता है कि उनमें कौन से गुण हैं, कौन सा कौशल्य है जो उनको औरों से अलग करता है। और इसलिए आने वाले समय में हर संस्थाओं की, जो भी हमारे विश्वविद्यालय होंगे, जो भी हमारी कम्युनिटी कॉलेजेस होंगे, जो भी हमारी मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज होंगी, उसमें एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होंगे बेटे। और ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कौन से लोग होंगे बेटे? जो समाज में जिनका श्रेष्ठतम काम है मेरिट के आधार पर बेटे, जिसको EEC कहते हैं, एमिनेंट एक्सपर्ट कमेटी। इसलिए मैं आप सबको यकीन दिलाना चाहता हूं बेटे, अगर आप सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं, आप धर्म के मार्ग पे आप चल रहे हैं, सत्य, धर्म, शांति, प्रेम और अहिंसा के मार्ग पे चल रहे हैं,
तो कोई ना कोई आने वाले समय में देखिए, कोई ना कोई निश्चित रूप से देख रहा है और आने वाले समय में आपको एक योग्य स्थान अनिवार्य रूप से जरूर मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज मुझे ये अवसर मिला, शांति मैडम और शर्मिष्ठा मैडम का मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से ये पूरा आयोजन किया है। और आखिरी बात जो मुझे कहनी है आखिरी स्लाइड के माध्यम से, प्लीज कम टू द लास्ट स्लाइड, कि आखिरकार प्लीज अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स कि शिक्षा जो है वो जीवन के लिए है, इसलिए इसमें कोई कसर आलस ना कीजिएगा, कोई कसर ना छोड़िएगा। डू नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न, फॉर एजुकेशन इज फॉर लाइफ, फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ, फॉर अ वर्थवाइल लाइफ। और वो जो कविता है, शानदार कविता जो टैगोर की है, रविन्द्रनाथ टैगोर की है, उसमें वो सब कुछ आ जाता है बेटे जो नई शिक्षण प्रणाली कहती है। Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches his arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. ये स्वप्न जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने देखा था कि ऐसे उस स्वर्ग में मेरा देश जागृत हो, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर इसके अमलीकरण के ऊपर कोई कसर ना छोड़ी जाए तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020, ये उस स्वप्न को साकार करने में निश्चित रूप से सहायक होगी। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। ધન્યવાદ સર. આપણે ખૂબ ઊંડાણપૂર્વક ઉચ્ચ શિક્ષણના સંદર્ભમાં આપણે જે વાત કરી ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓ માટે અસરકારક પ્રશાસન અને નેતૃત્વની, જે ખૂબ જ વિદ્યાર્થીઓ માટે અને અધ્યાપકો માટે એક પ્રેરક બળ પૂરું પાડશે. ધન્યવાદ. હવે પછીના એક્સપર્ટ તરીકે હું આમંત્રિત કરીશ ભરતભાઈ ડોડિયાને, જેઓનો વિષય છે નવા રાષ્ટ્રીય સંશોધન પ્રતિષ્ઠાન દ્વારા દરેક ક્ષેત્રમાં ગુણવત્તાયુક્ત શૈક્ષણિક સંશોધનને ઉત્પ્રેરણા. ભરતભાઈ ડોડિયા. नमस्कार बधाने। माननीय कुलपति श्री डॉक्टर चेतन भाई त्रिवेदी सर, आदरणीय प्रिंसिपल डॉक्टर अनुपम नागर सर, वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर रोहिणीबा जाडेजा, ज्ञानधारा अने रिसर्च कमिटीना कन्वीनर अने छेल्ला 3-4 दिवसथी व्यवस्थित रीते आपणा नवी शिक्षण नीति नु व्यवस्थित संचालन करनार बंने बहनों डॉक्टर शर्मिष्ठाबेन अने डॉक्टर शांतिबेन मोढवाडिया, साथी अध्यापक मित्रों, अन्य फेसबुक अथवा बीजी कोई पण रीते जोड़ायेला साथी अध्यापक मित्रों तेमज वाली दीकरीओ, खास करीने नवी शिक्षण नीति अने ए शिक्षण नीति नी अंदर मारे जे बोलवानुं छे ए गुणवत्तायुक्त शैक्षणिक संशोधन ने उत्प्रेरणा। खास करीने संशोधन ने उत्प्रेरणा, हवे ए बे शब्दों एवा छे के मोटा भागे मने ख्याल छे आ कॉलेज में 16 तारीख थी आव्यो त्यारथी सतत संशोधन ने उत्प्रेरणा मळे एवी दरेक प्रवृत्तिओ कॉलेज द्वारा थाय छे। मने खबर छे, मने लैपटॉप पर हूँ बेसी न सकतो, लखी न सकतो अने अत्यारे हूँ स्लाइड बनावी शकું છું। अने जे नवी शिक्षण नीति आपी अने एनी अंदर मने संशोधन उत्प्रेरणा, शैक्षणिक संशोधन उत्प्रेरणा उपर बोलवानो मौको मळ्यो, तो एना माटे हूँ संस्थाना प्रिंसिपल डॉक्टर नागर सर एनो आभारी छुं।
કારણ કે કંઈક ને કંઈક નવું કરવું. સંશોધન એટલે તમારે જે માહિતી છે એને આધારે કંઈક ને કંઈક નવું કરવું. અને જ્યારે કાંઈ નવું કરવામાં આવે એટલે એની અંદર ભૂલો થવાની છે, ખામીઓ પણ થવાની છે, પણ એ જ્યારે કોઈ વસ્તુ નવી કરતા હશો ત્યારે જ એ શક્ય બને અને એને જ સંશોધન કહેવામાં આવે. માનનીય કુલપતિ ડોક્ટર ચેતનભાઈ ત્રિવેદી સર જ્યારે આપણી યુનિવર્સિટીમાં કુલપતિ તરીકે આવ્યા અને એની એક નવી પહેલ ચાલુ કરી કે જે સેમેસ્ટરની પરીક્ષાઓ અલગ અલગ હતી અને સાથે લેવાનો પ્રયત્ન કર્યો. એની મુશ્કેલીઓ તો હશે જ, પણ આવી પહેલ પણ કોઈક વ્યક્તિએ કરવી પડશે સમયને ધ્યાનમાં રાખીને. એ પણ એક પ્રકારનું નવું સંશોધન જ છે. એ જ રીતના માનનીય આપણા વડાપ્રધાન મોદી સાહેબ, નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ, એ પણ કંઈક ને કંઈક નવું લઈ આવે છે. એની આડઅસરો કેવી થશે એના ઉપર ક્યારેય જોતા નથી, પણ ડેવલપમેન્ટ માટે જે વસ્તુ જરૂરી છે એ તો જરૂરી જ છે. પણ આપણી મર્યાદાઓ ઘણી વખત એવી છે. મને ખ્યાલ છે એક વખત આપણા રાષ્ટ્રપતિ સ્વર્ગસ્થ ડોક્ટર અબ્દુલ કલામ સર અમેરિકાથી આપણા દેશની ધરતી ઉપર આવે છે અને પત્રકારો એવું પૂછે છે કે ભાઈ અમેરિકા અને આપણા બીજા બધા દેશો, આપણા દેશની વચ્ચેની તફાવત શું? તો ત્યારે કલામ સાહેબે એવો જવાબ આપ્યો કે ત્યાં એક સામાન્ય પ્રકારનું પણ સંશોધન થયેલું હોય એ છાપાની અંદર એને હેડલાઇટ કરવામાં આવે છે, એને પહેલા મુખ્ય સમાચાર તરીકે દર્શાવવામાં આવે છે. જ્યારે આપણે અહીંયા કોઈ પણ મારામારી થયેલી હોય, કોઈ પણ એવા ન્યૂઝ હોય, વલ્ગર ન્યૂઝ હોય, એને હાઇલાઇટ કરવામાં આવે છે. આ ત્યાંની પરિસ્થિતિ અને આપણી પરિસ્થિતિ છે એની વચ્ચેનો તફાવત. હવે મેઇન મુદ્દા ઉપર આવીએ તો ગુણવત્તાયુક્ત શૈક્ષણિક સંશોધન ઉત્પ્રેરણા એટલે સંશોધનને પ્રેરણા આપવી. તો એના માટે થઈ અને વિદ્યાર્થી બહેનો મારી સાથે જોડાયેલી છે એટલે મારે સંશોધન કોને કહેવું એના ઉપર હજી જવાનું થશે. તો મુખ્ય બાબત એ છે કે સંશોધન એટલે કે સંશોધનને પ્રોત્સાહન આપવાની અને તેના માટે રાષ્ટ્રીય સંશોધન પ્રતિષ્ઠાન કામ કરશે. મુખ્ય વાત શરૂ કરતા પહેલા એક બાબત બિલકુલ ચોક્કસ થઈ જવું જોઈએ, જરૂરી છે કે આ સંશોધનનો મતલબ શું? સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો રિસર્ચ એટલે ફરી ફરીને સર્ચ કરવું, શોધવું કે જે માહિતી આપણી પાસે પહેલેથી જ છે એનો ઉપયોગ આપણે આપણા હેતુઓ માટે કરીએ એ સંશોધન છે. તમે ખાસ કરીને 12મા ધોરણમાં, ખાસ કરીને વિદ્યાર્થીની બહેનો 12મા ધોરણમાંથી તમે જેવા પાસ થઈ અને બહાર નીકળો એટલે તમને જુદી જુદી જગ્યાએ માધવાણી કોલેજમાં એડમિશન લઈ શકો, ગુરુકુળ મહિલા કોલેજમાં એડમિશન લઈ શકો, ખાસ કરીને કોમર્સ અને આર્ટ્સની દીકરીઓ હોય તો વિજય મોઢા કોલેજની અંદર એડમિશન લઈ શકો, વીઆર ગોઢાણીયા મહિલા કોલેજમાં એડમિશન લઈ શકો, બારોબાર પણ અભ્યાસ માટે જઈ શકો. એના માટે તમે કંઈક ને કંઈક સંશોધન કરશો કે ભાઈ કઈ કોલેજનું રિઝલ્ટ સારું છે, કઈ કોલેજમાં રિઝલ્ટ સારું આવે છે, શિસ્ત કઈ કોલેજમાં સારું છે, અને એને આધારે તમે એડમિશન લ્યો છો. આ પણ એક પ્રકારનું સંશોધન છે. કોમર્સના સંદર્ભમાં જોઈએ તો જુદી જુદી કંપનીઓ એના ડેટાઓનું એનાલિસિસ કરી અને આપણે કઈ કંપની સારી છે, કઈ કંપનીની 5 વર્ષમાં મિલકતો વધી ઘટી, એ બધા જુદા જુદા ગુણોત્તર દ્વારા એનું વિશ્લેષણ કરીએ, તારણ મેળવીએ. આ પણ એક પ્રકારનું સંશોધન છે. સંશોધન એ સામાન્ય રીતે જે માહિતી ઉપલબ્ધ હતી એનો માહિતીનો આપણે ફરીથી ઉપયોગ કરી અને કંઈક નવું તારવીએ એ પણ સંશોધન સાથે સંકળાયેલ છે. સંશોધન એ બહુ જ ફાયદાકારક છે. પછી એ સરકાર હોય, કંપની હોય કે સામાન્ય નાગરિક હોય, બધા માટે એ ઉપયોગી સાબિત થાય છે. એટલે જ હવે સરકાર વધુ ગુણવત્તાયુક્ત સંશોધન થઈ શકે એ માટેના પ્રયાસો કરી રહી છે, જેના ભાગરૂપે નેશનલ રિસર્ચ ફાઉન્ડેશનનો ઉદ્ભવ થયો છે. હવે તમે સ્લાઇડમાં જોઈ શકશો કે પહેલો મુદ્દો મેં લીધો કે વિકાસમાં સંસ્કૃતિની ભૂમિકા. એક સમય એવો હતો, ગામડાની દીકરીઓ જોડાયેલી હશે
કે એક સ્ત્રી પાણી ભરવા માટે થઈ અને ગામની પાદરની અંદર એક કૂવો હોય, બેડું લઈ અને પાણી ભરવા માટે થઈને જતી. આજુબાજુમાં એવા હાથ ઘંટી અને આપણે એના દ્વારા દરણા દરતા. એમાં ધીમે 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 પ્રાચીન યુગથી આપણે આધુનિક યુગ તરફ વળી રહ્યા છીએ. વાત પ્રાચીન સમયની સભ્યતાની હોય, જેમ કે ભારત, ઇજિપ્ત, ગ્રીસ વગેરે, કે પછી આધુનિક સમયની હોય, જેમ કે અમેરિકા, જર્મની, ઇઝરાયલ, જાપાન વગેરે. એક વાત ચોક્કસપણે કહી શકાય કે વિજ્ઞાનની સાથે કળા, ભાષા અને સંસ્કૃતિ બહુ જ મહત્વની રહેલી છે. જ્ઞાનથી સક્ષમ અને સમૃદ્ધ બૌદ્ધિકતાનો ઉપયોગ જ્ઞાનને વધારવા માટે કરીને પોતાના જ નહીં પરંતુ આખા વિશ્વની કાયાપલટ કરી શકાય છે. એટલે પ્રાચીન યુગથી આપણે જોતા આવીએ છીએ, બધી જગ્યાએ ફેરફારો થયા છે. દરેક જગ્યાએ સંશોધનોમાં પણ ફેરફારો થયા. અત્યારે આપણે ભણાવવાની પદ્ધતિઓ છે એમાં પણ ફેરફારો થયા. એટલે વિકાસમાં સંસ્કૃતિની ભૂમિકા છે એ સૌથી મહત્વની છે. દરેક વ્યક્તિ પાસે પડેલું જ્ઞાન છે, એ જ્ઞાનનો બીજી વ્યક્તિઓ ઉપયોગ લઈ શકે એને પણ આપણે સંશોધન કહી શકીએ. એના પછીનો મુદ્દો આવે છે સંશોધનનું મહત્વ. જળવાયુ પરિવર્તન, જનસંખ્યા ગતિશીલતા. આપણે આઝાદ થયા ત્યારે આપણી વસ્તી 35 કરોડ હતી, અત્યારે 135 કરોડ છે. તો હવે વસ્તીનો જે વધારો થયો એની સામે આપણી પાસે જે પ્રાપ્ય સુવિધાઓ હોય એ આપણે આપી શક્યા નથી. જળવાયુ પરિવર્તન, એક સમય એવો હતો કે 10 ફૂટેથી આપણને સારામાં સારું પાણી મળતું. અત્યારે 500 ફૂટના બોર કરવામાં આવે છે, હજી આપણને પાણી સારું મળતું નથી. ટેકનોલોજી દ્વારા આપણે આગળ વધ્યા, સંશોધનો આવ્યા, પણ એની સાઈડની જે બાબતો હતી એની પણ આપણે વિચારવી જોઈએ. એટલે અત્યારે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે વૈશ્વિક આબોહવા કઈ રીતે બદલી રહી છે. ભયજનક ફેરફારો થઈ રહ્યા છે, બજારની વ્યાખ્યા બદલાઈ રહી છે. હવે ઓનલાઈન ખરીદી કરવી એ બહુ સામાન્ય બાબત થઈ ગઈ છે. લોકલ માર્કેટ હવે ડરવા લાગ્યા છે કે એમના ધંધા હવે કેટલો સમય ચાલશે. મતલબ કે બજારમાં પણ વ્યાપક પરિવર્તનો આવી રહ્યા છે. હવે આપણે મશીનના માધ્યમથી શીખતા થયા છે. ઓનલાઈન ટીચિંગ એ હવે નવો શબ્દ નથી થઈ ગયો. કંઈ પણ જ્ઞાન મેળવવું હોય તો આપણે બહુ સહેલાઈથી ઓનલાઈન શીખી શકીએ છીએ. એ સ્થિતિ આપણે પહોંચી ગયા છે. કેટલા પરિવર્તનો આવ્યા છે છેલ્લા થોડા જ સમયમાં. બધા પરિવર્તનો જોતા એ કહી શકાય કે કદાચ સંશોધનની જરૂર અત્યારે છે એટલી ક્યારેય નહીં હોય. બહુ જ બદલી રહ્યું છે. અને આ બદલાતા સમયમાં જો ભારતે ટકી રહેવું હોય, તદ ઉપરાંત વિશ્વમાં સૌથી આગળ રહેવું હોય તો જરૂરી છે સંશોધનની વિશ્વની આગેવાની કરવી હોય તો આ જ્ઞાન જેવું શસ્ત્ર એક પણ નથી. આવનારા સમયમાં ભારતે અલગ અલગ વિદ્યા શાખાઓમાં વિસ્તરણ કરવાનું છે. સંશોધન ક્ષમતાઓને વધારવાની છે. રાષ્ટ્રના વિકાસ માટે અત્યારે સંશોધન અતિ મહત્વનું બની રહ્યું છે. પછી આર્થિક વિકાસ હોય, બૌદ્ધિક હોય, પર્યાવરણીય હોય કે સામાજિક હોય. એટલે આ બધી બાબતો છે એના ઉપર આપણે ધ્યાન રાખવું. આ હતો આખો સંશોધનનો મહત્વ. નેક્સ્ટ, સામાજિક સમસ્યાઓનું સમાધાન. પ્રત્યેક નાગરિક માટે સ્વચ્છ પીવાનું પાણી, ગુણવત્તાસભર શિક્ષણ, આરોગ્ય, વીજળી, પાયાની સુવિધાઓ, આ બધી બાબતો છે. હવે સ્વચ્છ પીવાનું પાણી એના માટેના પણ સરકારો પ્રયત્ન કરે છે. એમાંય હવે ધીમે ધીમે સંશોધનો થાય છે. સારામાં સારું શિક્ષણ, આરોગ્યને લગતી સારામાં સારી સુવિધાઓ મળે એમાં પણ અપડેટ થાય છે. આપણે ઘરે બેઠા ફોન કરીએ અને ડોક્ટર આપણને ત્યાંથી દવા આપે, આ પણ એક પ્રકારનું સંશોધન જ છે. વીજળીના સંદર્ભમાં પણ સરકારે ઘણા બધા મુદ્દાઓને ધ્યાનમાં લીધેલા છે અને એ મુદ્દાઓમાં પણ એવું લીધેલું છે, એ પણ સંશોધન છે. જ્યોતિગ્રામ યોજના એ પણ એક પ્રકારનું સંશોધન છે. 24 કલાક વીજળી મળી રહે. સામાજિક મુદ્દાઓ રાષ્ટ્ર માટે મહત્વના બની રહે, આ માટે એવા ઉકેલોની જરૂર છે કે જે માત્ર વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી ઉપર આધાર ન રાખતા હોય પરંતુ સામાજિક વિજ્ઞાન, સાંસ્કૃતિક અને પર્યાવરણીય પરિબળોને પણ ધ્યાનમાં લેતા હોય. આ બધી સમસ્યાઓના ઉકેલ માટે વિવિધ ક્ષેત્રોમાં ઉચ્ચ કક્ષાના સંશોધન ભારતમાં થવા જોઈએ. પછી મહત્વનો મુદ્દો,
કે જો સંશોધન કરવું હોય તો રોકાણની પણ જરૂરિયાત છે, અને એ જરૂરિયાત એટલે કે માની લો કે કોઈ પણ સંશોધન કરવું હોય તો રૂપિયાની જરૂર પડે, અને એના માટે થઈને સરકારે રોકાણ કરવું પડે. તો અત્યારના સંદર્ભમાં આપણે જોઈએ તો જે આપણું રોકાણ છે સંશોધનના સંદર્ભમાં એ માત્ર જીડીપીના 0.69% છે. ખાસ કરીને હવે તમે ગ્રાફ જોશો તો એના ઉપર સંશોધન કેટલું મહત્વનું છે એ આપણે જોઈ શકશું કે સંશોધન અત્યારના સમયમાં આગળ વાત કરી ગયા છીએ. હવે જો સંશોધનને ગુણવત્તાસભર કરવું હોય તો એના માટે રોકાણની જરૂર પડે છે, જેથી યોગ્ય સાધનો ઉપયોગ કરીને યોગ્ય દિશામાં પ્રક્રિયા આગળ વધારી શકાય. છતાં ભારતમાં સંશોધનમાં નવીનતા માટે થતા રોકાણ જીડીપીના 0.69% થાય છે, જે અન્ય દેશોની સરખામણીએ બહુ જ ઓછું છે. હવે અહીંયા તમને જે મેં તમારી સ્ક્રીન ઉપર ગ્રાફ દર્શાવેલો છે, સ્લાઇડમાં તમે જોઈ શકો છો. એ માહિતી મેં યુનેસ્કોની વેબસાઇટ પરથી લીધેલી છે. એ ચાર્ટમાં જોઈ શકાય કે એક્સ અક્ષ પર જીડીપી કેટલા ટકામાં રોકાણ છે એ દર્શાવેલ છે, અને વાય અક્ષ પર મિલિયન ના ઓલામાં વસ્તી દર્શાવેલી છે. જે કેટલા સંશોધકો છે એની સંખ્યા દર્શાવેલી છે. હવે એને આધારે આપણે જોઈએ તો દક્ષિણ કોરિયા છે એ પોતાના જીડીપીના 4.2% રોકાણ કરે છે સંશોધનમાં. જાપાન છે એ 3.8% કરે છે. યુએસએ છે એ 2.8% કરે છે. અને આપણે સાવ કરીએ છીએ રોકાણમાં, જે રોકાણ ભારતમાં 0.69% છે. એટલે એ રોકાણમાં પણ આપણે વધારો કરવો જોઈએ. અહીં એ પણ નોંધવા જેવું ખરું કે વિકસિત દેશો અથવા તો જે દેશો બહુ ઝડપથી વિકાસ કરી રહ્યા છે એ દેશો સંશોધન પર વધુ રોકાણ કરે છે. સિંગાપુર, સ્વીડન, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, ચીન, ફ્રાન્સ આ બધા દેશ એના ઉદાહરણ છે. નેક્સ્ટ, દેશની કળા અને માનવ વિદ્યા શાખાના ક્ષેત્રમાં સંશોધન. કળા એટલે અભ્યાસ નિરીક્ષણ દ્વારા પ્રાપ્ત કરેલી વિશિષ્ટ પ્રકારની કાર્ય ચાતુરી એટલે કળા. દેશની આગવી ઓળખ એનો ઇતિહાસ, ભાષા, કળા, સંસ્કૃતિના માધ્યમથી મેળવી શકાય. દેશની આગવી ઓળખ ઊભી કરવા માત્ર વિજ્ઞાન નહીં, પરંતુ આધ્યાત્મિક અને બૌદ્ધિક શક્તિ, સર્જનાત્મકતા, દેશનો ઇતિહાસ સાથે તેની ભાષા અને સંસ્કૃતિનો મોટો ફાળો રહેલો હોય. તેથી એ મહત્વનું છે કે વિજ્ઞાન અને સામાજિક વિજ્ઞાનની સાથે સાથે કળા અને માનવ વિદ્યા શાખાના ક્ષેત્રોમાં પણ સંશોધન પર ભાર મૂકવામાં આવે, જેના મૂળમાં દેશની પ્રગતિ અને પ્રબુદ્ધતાનો હેતુ છે. એટલે આ રીતે દેશની પ્રગતિ કરવા માટે થઈને ખાલી માત્ર વિજ્ઞાન એ મહત્વનું નથી, આપણી આધ્યાત્મિક શક્તિ, બૌદ્ધિક શક્તિ, આપણી સર્જનાત્મકતા. હવે સર્જનાત્મકતા એટલે શું? દાખલા તરીકે આપણે ગુરુકુળ મહિલા કોલેજનો જ્યારે પાયો નખાણો ત્યારે એક સામાન્ય પ્રકારનો ઇજનેર અને નાનજી બાબાએ એને એમ કીધું કે મારે આવું ગુરુકુળ જોઈએ છે. નયનભાઈ સાથે મારે વાત થઈ હતી એ પ્રમાણે, અને એની નાનજી બાબાએ ગ્રાઉન્ડ ઉપર નકશો દોર્યો અને એ વ્યક્તિએ આવું ગુરુકુળ ઊભું કર્યું. હવે એની એ ક્યાંય બરોબર ભણવા ગયેલી વ્યક્તિ નહોતી જે એન્જિનિયર હતો, તો આ એની એક પ્રકારની કળા. તો આવી કળા અને વિજ્ઞાન અને માનવ વિદ્યા શાખાને સાથે જોડી અને આપણે સંશોધનના ક્ષેત્રમાં આગળ વધી શકીએ. શિક્ષણ સંસ્થાઓમાં સંશોધન. હવે જુઓ, સર્વશ્રેષ્ઠ વિદ્યાલયોમાં અધ્યયન અને અધ્યાપન પ્રક્રિયાથી જે પુરાવાઓ મળ્યા એના પરથી ફલિત થાય છે કે ઉચ્ચ શિક્ષણમાં સર્વોત્તમ બાબત શીખવા કે શીખવવાની બાબત એ વાતાવરણમાં હોય છે જ્યાં સંશોધન અને જ્ઞાન સર્જનની એક સક્ષમ સંસ્કૃતિ મૂળમાં હોય. આ બાબત શિક્ષણ સંસ્થાઓમાં સંશોધન કેટલું મહત્વનું છે એ તરફ અંગુલી નિર્દેશ કરે છે. એ પણ સત્ય છે કે વિશ્વના શ્રેષ્ઠ સંશોધન બહુ વિદ્યા શાખાઈ વિશ્વવિદ્યાલયની પરિસ્થિતિઓમાં થયા છે. એટલે ખાસ કરીને જે સંશોધનો થાય છે અને અત્યારે જે સંશોધનો થઈ રહ્યા છે અને આપણે જે સમય આપવો છે, દાખલા તરીકે આપણી પાસે મોબાઈલ છે તો એ મોબાઈલનો ઉપયોગ આપણે
જે સંશોધન માટે કંઈ નવું જાણવા માટે કરીએ છીએ એના કરતા ઓછો ઉપયોગ કરીએ છીએ. એટલે આજે મને સમય 15 મિનિટનો આપવામાં આવેલો છે, બાકીના મુદ્દાઓ મારા બાકી રહેશે, એટલે એના ઉપર હું જઈ શકું એમ નથી. તો મને 15 મિનિટ બોલવાની તક આપી એ બદલ સંસ્થાના પ્રિન્સિપાલ ડોક્ટર નાગર સરનો પણ આભાર, અને આ કમિટીના બંને મેમ્બર શાંતિબેન અને શર્મિષ્ઠાબેનનો પણ આભાર. થેન્ક યુ વેરી મચ. આભાર ભરતભાઈ. સંશોધનના ક્ષેત્રમાં નવી શિક્ષણ નીતિમાં જેના ઉપર ભાર મૂકેલો છે એના વિશે આપણે વિદ્યાર્થીની બહેનોને સુંદર મજાની વાત કરી. ધન્યવાદ. હવે પછીના એક્સપર્ટ તરીકે હું આમંત્રિત કરીશ ડૉક્ટર શર્મિષ્ઠાબેન પટેલ, જેઓ ઉચ્ચ શિક્ષણની નિયમનકારી પ્રણાલીમાં આમૂલ પરિવર્તન વિષય પર પોતાની વાત રજૂ કરશે. ડૉક્ટર શર્મિષ્ઠાબેન પટેલ. આભાર શાંતિબેન. હું માનું છું કે મારી સ્લાઇડ તમારી સામે આવી ગઈ છે. ઓકે. આદરણીય પ્રિન્સિપલ સર, સાથી અધ્યાપક મિત્રો, આજે આપણે છેલ્લા 3 દિવસથી નવી શિક્ષણ નીતિ 2020 વિષય જુદા જુદા મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ. એમાં આજે મારો મુદ્દો છે ઉચ્ચ શિક્ષણની નિયમનકારી પ્રણાલીમાં આમૂલ પરિવર્તન. હવે બેનો, એક તમે લોકો જે કોલેજ કક્ષાએ છો એટલે મારે એકદમ સરળ બનીને આ મુદ્દાને તમને સમજાવવું છે કે નિયમનકારી કોને કહેવાય. ઉચ્ચ શિક્ષણની વાત પછી કરું, પહેલા નિયમનકારીનો મતલબ થાય છે એક ચોક્કસ પ્રકારનો અંકુશ. જેમ કે આપણું ફેમિલી હોય, આપણું ઘર જે છે એ ઘરમાં જો દરેક વ્યક્તિ પોતપોતાના ઓપિનિયન આપવા માંડશે અથવા પોતપોતાની રીતે ધારેલું કરવા માંડશે તો ઘરની વ્યવસ્થા સચવાશે નહીં. એના માટે એક ચોક્કસ વ્યક્તિનો પ્રભાવ હોવો ખૂબ જરૂરી છે. એટલે નથી કહેતા કે આપણે ક્યાંક ઘરમાં અસ્તવ્યસ્ત પડ્યું હોય ને જો પિતાજી આવે એટલે ઘર એકદમ સમૂહ સીધું થઈ જાય, આપણે સીધા બેસી જઈએ, મસ્તી કરતા અટકી જઈએ. આ છે નિયમન. તો ઉચ્ચ શિક્ષણમાં એટલે કે આપણી કોલેજ કક્ષાએ જે નિયમો અત્યાર સુધી પ્રવર્તતા એમાં આ નવી શિક્ષણ નીતિમાં આમૂલ પરિવર્તન લાવવામાં આવ્યું છે. આ પરિવર્તન કયા પ્રકારનું છે અને એ કેમ લાવવામાં આવ્યું એના મુદ્દાઓ સમજીએ. તો પહેલો મુદ્દો એ છે કે આપણી અત્યાર સુધીની જે ઉચ્ચ શિક્ષણ પ્રણાલી હતી હતું જ, મતલબ અંકુશ તો હતો જ, પણ એમાં સમસ્યા શું હતી? તો કહેવાય કે ઉચ્ચ શિક્ષણમાં જે નિયમનકારી પ્રણાલી હતી એ લગભગ કૃત્રિમ અને મજબૂતાઈ ન આપનાર હોવાથી એવી નહોતી. તેના કારણે પાયાથી જ સમસ્યાઓ ઊભી થઈ. હવે તમને આને હું સરળ ભાષામાં તમને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરું તો દાખલા તરીકે અનેક સંસ્થાઓ હોય એક સંકુલમાં અને એ જુદી જુદી ફેકલ્ટીની હોય, તો તમારી આર્ટ્સ ફેકલ્ટી ને સાયન્સ ફેકલ્ટીની સમસ્યાઓ જુદી છે. સાયન્સની અને લોની સમસ્યાઓ જુદી છે, અથવા તો એનું નિયમન જુદું છે, અથવા એના મુદ્દાઓ જુદા છે. તમે ઘણી વખત બાજુવાળી સંસ્થામાં જઈને એમ કહો કે સર અમારે 2 દિવસની રજા છે, તો એ કહે છે નહીં, અમારે નહીં, અમારી પદ્ધતિ જુદી છે ભણાવવાની. તો આવી બધી જે સમસ્યાઓ હતી એટલે એના કારણે શું થતું કે એક વ્યક્તિ એટલે કે એક સંસ્થા અને બીજી સંસ્થા વચ્ચે સંઘર્ષ ઉભો થતો. એટલે કોઈ એમ કે ભાઈ અમારે લો કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ છે, અમારે તો આ જ નિયમો પાલન થશે, તમે આર્ટ્સના છો તો તમારે આ નિયમનું પાલન કરવું જોઈએ. આવી રીતે શું થતું કે એકબીજા ઉપર જવાબદારી નાખી દેવામાં આવતી અને એને કારણે જે સક્રિય એક શિક્ષણની એક ચોક્કસ પ્રકારની ભૂમિકા ઊભી થવી જોઈએ એ નહોતી થતી. એટલે આ નિયમનકારી પ્રણાલીમાં ન્યૂ એજ્યુકેશન ક્વોલિટી સંપૂર્ણ રીતે પરિવર્તન લાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. અને એ પ્રયત્ન કરવા માટે એણે શું પગલાં લીધા, તો એ પગલાંની આપણે વાત કરીએ તો સૌથી પહેલું કે ઉચ્ચ શિક્ષણની જે નવી પ્રણાલી આવી રહી છે નિયમનકારીની, એ પ્રણાલીને લાઇટ બટ ટાઈટ એવી સૂત્રથી ઓળખાવી શકાય. મતલબ એ છે ફ્લેક્સિબલ પણ છે તેમ છતાંય તે છે સખત. એટલે કે
આપણે જે સમસ્યાઓ જોઈ એ સમસ્યાઓના સમાધાન માટે ઉચ્ચ શિક્ષણની પ્રણાલીમાં એના અત્યાર સુધીના જે કોઈ નિયમનો હતા, મતલબ કે જે ધારાધોરણો હતા, માન્યતાઓ જે હતી, અનુદાન જે હતું અને શૈક્ષણિક જે પદ્ધતિઓ હતી આપણી, એની જે વ્યવસ્થા હતી, એમાં વિશિષ્ટ, સ્વતંત્ર અને તમને અધિકાર આપવા દ્વારા એને સંચાલિત કરવામાં આવશે. એટલે કે અત્યાર સુધી જે નિયમો ઉચ્ચ શિક્ષણ ક્ષેત્રની સંસ્થાઓમાં પ્રવર્તાતા, એની જે માન્યતાઓ હતી, એના જે નિયમો હતા, એને જે ગ્રાન્ટ અનુદાન મળતું હતું અને જે શિક્ષણમાં જે ધારાધોરણો હતા, એની જે વ્યવસ્થા છે, એ વ્યવસ્થા નક્કી કરવાનો અધિકાર આ સંસ્થાનો દ્વારા સંચાલિત થશે અથવા એમને એ હસ્તક થશે. હવે આપણી જે હવે ન્યૂ એજ્યુકેશન પોલિસીમાં હાયર એજ્યુકેશન માટે કોણ મેઇન હશે, તો આ બાબત ખૂબ અગત્યની છે. જેમ કે આપણે કોઈ નાની અમથી પ્રવૃત્તિ કરતા હોય તો લીડરશિપ એક વ્યક્તિને આપીએ છીએ અને એના નીચે હેઠળ, જેમ કે આપણી મેન્ટર પદ્ધતિ, હું તમને આ બહુ સિમ્પલ ને સરળ એક્ઝામ્પલ આપીને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરું છું કે મેઇન વ્યક્તિ ટીચર હોય ને એની અંડરમાં 4 મેન્ટોર કામ કરતા હોય. એના કારણે શું થાય કે કાર્ય પદ્ધતિ વહેંચાઈ જાય અને સરળતાથી એક સુંદર પ્રકારનું સંચાલન થઈ શકે. તો ઉચ્ચ શિક્ષણ જે છે, મતલબ કોલેજ કક્ષાનું યુજી અને પીજી નું જે શિક્ષણ છે, એ શિક્ષણ વ્યવસ્થિત રૂપમાં, એક સુનિશ્ચિત રૂપમાં, સ્વતંત્ર રીતે વ્યવસ્થિત એ બની શકે, અત્યાર સુધી જે સમસ્યાઓ હતી એનું સમાધાન થઈ શકે, એટલા માટે આ જે રચના થઈ છે એમાં મેઇન લીડર હશે HECI, એટલે કે ભારતીય ઉચ્ચ શિક્ષણ પંચ. આ ભારતીય ઉચ્ચ શિક્ષણ પંચે આ ઉચ્ચ શિક્ષણને નિયમનો અધિકૃત કરવા માટે, એટલે કે જે કોઈ સંસ્થા માટે જે કોઈ હિતકારી બાબતો છે એને જે ઘડી છે, એના માટે એને મુખ્ય 4 આધાર સ્તંભો ઉભા કર્યા છે. એટલે કે 4 સ્વતંત્ર માળખા ઉભા કર્યા. હું હજી લોકલ ઉદાહરણ તમને આપું કે હું ટીચર છું અને મને એવું લાગે છે કે મારા વર્ગમાં મારે 4 પ્રકારની વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, એક વ્યક્તિ એવું સંભાળે કે દરેક વિદ્યાર્થી ચોક્કસ એજ્યુકેશન લઈને ચોક્કસ ક્લાસમાં આવે છે કે નહીં, એ યુનિફોર્મ પહેરે છે કે નહીં. બીજો વ્યક્તિ એવો હોય કે જે એવું સંભાળતો હોય કે ભાઈ એની હાજરી નિયમિત છે કે નહીં. ત્રીજી વ્યક્તિ એવું સંભાળતો હોય કે કોણ કયા વિષયમાં નબળું છે તો એને શું આપવું. આજે જસ્ટ એકદમ નોર્મલ એક્ઝામ્પલ તમને આપું છું. આપણું જે આખી ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થા છે, મતલબ હાયર એજ્યુકેશન જે છે, એને મુખ્ય રીતે હસ્તક, મતલબ હાથમાં જેના હાથમાં દોર છે એ છે ભારતીય ઉચ્ચ શિક્ષણ પંચ. અને એણે 4 સ્વતંત્ર માળખા ઉભા કર્યા છે. આપણે એ 4 માળખાઓને ઓળખીએ તો એ 4 માળખાઓમાં લગભગ ઉચ્ચ શિક્ષણની તમામ બાબતો જે આપણને લાગુ પડે છે, મતલબ ઘરના વ્યવસ્થા માટે જે કોઈ વસ્તુ લાગુ પડતી હોય એ જે લાગુ પડે છે તે આ પ્રકારની રહેશે. એમાં પ્રથમ માળખું જે છે એ છે NHERC, એટલે કે નેશનલ હાયર એજ્યુકેશન રેગ્યુલેટરી કાઉન્સિલ. એને આપણે ગુજરાતીમાં કહીશું રાષ્ટ્રીય ઉચ્ચ શિક્ષણ નિયમનકારી પરિષદ. હવે જો દરેક આ 4 માળખા જે છે એ ચારેયને અલગ અલગ બાબતો, અલગ અલગ કાર્ય એ સોંપવામાં આવશે, એવું ન્યૂ એજ્યુકેશન પોલિસી કહે છે. તો પ્રથમ માળખું જે છે, એટલે કે રાષ્ટ્રીય ઉચ્ચ શિક્ષણ નિયમનકારી પરિષદ જે છે, એ શું કરશે, તો એ ઉચ્ચ શિક્ષણના ક્ષેત્ર માટે એક સામાન્ય અને નક્કી કરેલ બાબતોનું નિયમન કરશે. એમાં કઈ કઈ બાબતો આવશે, આ માળખા હેઠળ કઈ બાબતો આવશે, તો અનુદાન, ઓડિટ સંસ્થાનું, કે આને અનુદાન મળ્યું છે તો વાય, શા માટે, કેવું મળ્યું છે, બરાબર છે, અને એનો ચોક્કસ પ્રકારે ઉપયોગ થયો છે કે નહીં, મતલબ કે સંસ્થાને ગ્રાન્ટ મળી છે તો એ વ્યવસ્થિત રીતે, યોગ્ય રીતે એનો ઉપયોગ થયો છે કે નહીં, એ લોકો સંસ્થાએ જે કોઈ મળેલી ગ્રાન્ટનો કઈ જગ્યાએ ઉપયોગ કર્યો છે એનો ઓડિટ, એટલે આપણે વિચારશું કે કયો પૈસો ક્યાં કઈ રીતે વાપરવો, એનું ચોક્કસ પ્રકારનું એ તમારી પાસે આવીને પરીક્ષા તમારી કરશે કે ભાઈ બતાવો, ચાલો આ તમને અમે લોકો એ ઉચ્ચ શિક્ષણ તરફથી તમને આટલા પૈસા મળેલા તો એ ક્યાં ગયા. અચ્છા, સેકન્ડ થિંગ, પ્રક્રિયાઓનું સ્વપ્રગટીકરણ, એ બાબતોનો અંકુશ પણ આ માળખામાં હશે, આ નિયમનકારી પરિષદમાં હશે. સેકન્ડ, કે અધ્યાપકોને જે મળે, અધ્યાપકો જે છે તે સુવિધાઓ જે છે સંસ્થામાં, તે કર્મચારીઓ જે છે તે અભ્યાસક્રમો જે છે અને અધ્યયન માટેની જે કોઈ બાબતો છે એ અસરકારક છે કે નહીં, અને ન હોય તો એને નિયંત્રિત કરવાનું કામ એ આ માળખા હેઠળ થશે. એટલે અને પાછું કે સંસ્થામાં આ બધું વ્યવસ્થિત છે કે નહીં, અને જે કોઈ માહિતી રાષ્ટ્રીય ઉચ્ચ શિક્ષણ નિયમનકારી પરિષદ માંગશે અથવા તો જે તમે આપશો
એ દરેક બાબતોને વેબસાઇટ ઉપર મૂકવાની રહેશે અને જેમ જેમ તમે અપડેટ થતા રહેશો, મતલબ નવું તમે અધ્યાપકો, કર્મચારીઓ, અભ્યાસક્રમો જેમ જેમ નવા ચેન્જ થતા રહેશે એને સતત અપડેટ કરવાના રહેશે. એ આ માળખામાં રાષ્ટ્રીય ઉચ્ચ શિક્ષણ નિયમનકારી પરિષદના માળખામાં આવી જશે. બીજું માળખું જે છે એ છે નેક. આ બીજું માળખામાં બહુ ધ્યાન રાખજો. એનું નામ છે નેક, નેશનલ એક્રેડિટેશન કાઉન્સિલ, જેને કહેવાય રાષ્ટ્રીય માન્યતા પરિષદ. બેનો એક ખાસ આની ઉપરની એક વસ્તુ એ છે કે અધિમાન્યતા સંસ્થા, જેને આપણે મેટા એક્રેડિટેડ બોડી કહીએ છીએ, આ જે માળખું છે એને આપણે નેકના નામથી ઓળખીએ છીએ. અને આ અંતર્ગત શિક્ષણની જે કોઈ સંસ્થાઓ છે એને કોઈ પણ, દાખલા તરીકે હું હજી સરળ, તમે છો એટલે તમારી કક્ષાએ જઈને સારું ઉદાહરણ આપું તો કે ભાઈ તમે એમ કહેવા માંગતા હોય કે સર અમારે છે ને અમારી સંસ્થામાં એગ્રીકલ્ચરનો ડિગ્રી કોર્સ જોઈએ છે, તો એ જોશે કે તમે એને સક્ષમ, એના માટે તમે લાયક છો કે નહીં. એટલે કોઈ પણ શિક્ષણ સંસ્થાને માન્યતા આપતા પહેલા એના બુનિયાદી નિયમો, એના કાયદાઓ એ તમારે બતાવવા પડશે કે ભાઈ અમે આટલી બાબતો કરી શકીશું. જાહેરમાં તમારે એ બાબતોને દેખાડવી પડશે. તમે સક્ષમ પ્રશાસન, તમને માની લે કે એગ્રીકલ્ચર આપી દીધો ડિગ્રી કોર્સ, તો તમે એનું સક્ષમ સંચાલન કરી શકશો, તમે એના ધાર્યા પરિણામો આપી શકશો. આ બધું એ પૂછશે અને પછી તમને એ માન્યતાઓ આપશે. એટલે એનો આધાર જે છે એ નેક ઉપર રહેશે. એટલે કોઈ પણ સંસ્થાને માન્યતા આપવા માટે, એટલે સ્વતંત્ર સમૂહ તરીકે સ્થાપવા માટે નેક દ્વારા એનું નિરીક્ષણ થશે અને નેક દ્વારા એનું સંચાલન પણ થશે. એટલે આ પરિષદ જે છે, એટલે કે સેકન્ડ જે માળખું છે, એ દરેક ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થા દ્વારા ગુણવત્તાનું સ્તર, મતલબ શિક્ષણમાં ખરેખર આપણે જેને આપ્યું, દાખલા તરીકે તમે નહીં કહેતા 10 રૂપિયા તમને તમારા પિતાએ આપ્યા, તો એ જોશે પણ ખરા કે તમે ક્યાં એને વાપરો છો, એને ગુણવત્તા તરીકે વાપરો છો અથવા તો અમસ્તુ. એટલે તમને શિક્ષણની માન્યતા તમારી સંસ્થાને મળી ગઈ, પણ પછી તમે એ શિક્ષણને યોગ્ય રીતે વિદ્યાર્થીઓ સુધી પહોંચાડી શક્યા છે કે નહીં, અને એનું ગુણવત્તાનું સ્તર કેવું છે, તમને જે સ્વાયત્તતા આપવામાં આવી છે એ કેવી છે, અને એ મતલબ આપવી કે નહીં એ પણ એના માપદંડો જે છે એ આ બીજું માળખું એટલે કે નેક એ નક્કી કરશે. ઓકે, ઉચ્ચ શિક્ષણ નિયમનકારી પ્રણાલીનું ત્રીજું માળખું જોઈએ તો એ છે HEGC, જેને કહેવાય છે હાયર એજ્યુકેશન ગ્રાન્ટ કાઉન્સિલ. આ પરિષદ જે છે એ અનુદાન પરિષદ છે. તમે ગ્રાન્ટનો મતલબ સમજી લો છો. ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે જે ગ્રાન્ટ આપનારી પરિષદ છે તે આ પરિષદ છે. એ કઈ રીતે ગ્રાન્ટ આપશે? તો ઉચ્ચ શિક્ષણ પરિષદ વિકસિત સંસ્થાઓના વિકાસ, જો નેકનું કામ છે કે તમને શૈક્ષણિક કોર્સ માન્યતાઓ આપવી કે નહીં, એ બધું કામ છે નેકનું છે. પણ આ જે માળખું છે ઉચ્ચ શિક્ષણ અનુદાન પરિષદ, એ એની કાર્ય પદ્ધતિને આધારે, એટલે કે સંસ્થાની કાર્ય પદ્ધતિને આધારે એનો વિકાસ કેવો થયો છે, એનું આયોજન કેટલું સુંદર છે, એ બધાનું પરીક્ષા લેશે, એનું મૂલ્યાંકન કરશે અને એને આધારે નક્કી કરશે. માની લો કે તમને મેં 10 રૂપિયા આપ્યા અને તમે 10 ના 20 કરી બતાયા, તો એને એમ થશે કે આને 50 આપવા જોઈએ. જો જસ્ટ નાનું એક્ઝામ્પલ આપું છું હું, પણ આ શિક્ષણ અનુદાન આ કરશે કે તમને પ્રાપ્ત થયેલી સગવડો થકી તમે વિકાસ કર્યો છે કે નહીં, સફળતાઓ પ્રાપ્ત કરી છે કે નહીં, અને કરી છે તો કેવી કરી છે, એનું મૂલ્યાંકન કરીને એને આધારે એ ઉચ્ચ શિક્ષણને આર્થિક અનુદાન આપવાનું કાર્ય કરશે. આ પરિષદમાં ઉચ્ચ શિક્ષણ અનુદાન પરિષદ શિષ્યવૃત્તિનું વિતરણ, નવા નિશ્ચિત ક્ષેત્રનો પ્રારંભ કરવો, ઉચ્ચ શિક્ષણની વિદ્યાશાખાઓ અને ક્ષેત્રોમાં સંસ્થાઓને ગુણવત્તાસભર કાર્યક્રમો આપવા, આ બધી બાબતોનો કાર્યભાર એના માટે જરૂરી કેટલું ફંડ છે, એને વિકાસ નિધિ કહેવાય ન્યૂ એજ્યુકેશન પોલિસીની ભાષામાં. તો એ ફંડ પૂરું પાડવાનું કામ એ આ તૃતીય માળખા દ્વારા કરવામાં આવશે. હવે ઉચ્ચ શિક્ષણ નિયમનકારી પ્રણાલીનું ચોથું માળખું, એનું નામ છે GEC, એટલે કે જનરલ એજ્યુકેશન પરિષદ. એને સામાન્ય શિક્ષણ પરિષદ પણ કહી શકાય. આ ભારતીય ઉચ્ચતર શિક્ષણ આયોગનો ચોથો આધાર સ્તંભ છે અને એ સામાન્ય શિક્ષણ પરિષદ છે. એનું નામ છે સામાન્ય શિક્ષણ પરિષદ. હવે આ શું કરશે? તો આ પરિષદ ઉચ્ચ શિક્ષણ કાર્યક્રમ માટે જે અપેક્ષિત અધ્યયન નિપજો નક્કી કરશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, એક સીધું ફરીથી હું કહું કે હું આ બધા એક્ઝામ્પલો તમારા લેવલ પર જઈને સમજાવી રહી છું કે આ જનરલ શિક્ષણ પરિષદ જે છે એ, દાખલા તરીકે મારો મેઇન વિષય ગુજરાતી છે, તો મારે ગુજરાતીમાં અધ્યયન માટે કઈ કઈ બાબતો આ વર્તમાન સમયને અનુકૂળ પસંદ કરવી જોઈએ, શિક્ષણ પરીક્ષા કેવી રીતે લેવી જોઈએ, પરીક્ષાનું માળખું કેવું હોવું જોઈએ,
અથવા તો નવી ગુણવત્તાસભર અથવા તો જેને નહીં કહેતા કે વ્યક્તિનો સર્વાંગી વિદ્યાર્થીનો સર્વાંગી વિકાસ થાય એવું તમારા અભ્યાસમાં શું છે, એ બધી વસ્તુઓનું માળખું જે છે એ આ સામાન્ય શિક્ષણ પરિષદ નક્કી કરશે. એને આપણે સ્નાતક ગુણ લક્ષણો તરીકે ઓળખી શકીશું. આ સામાન્ય શિક્ષણ પરિષદ દ્વારા એક રાષ્ટ્રીય ઉચ્ચ શિક્ષણ યોગ્યતા માળખું, તમને મેં મારા નેક્સ્ટ પાછલા મુદ્દામાં પણ આની વાત કરેલી કે જે રાષ્ટ્રીય વ્યવસાયિક શિક્ષણની જે વાત હતી એને અહીં ચોક્કસ જોડી દેવાની વાત છે સામાન્ય શિક્ષણ પરિષદમાં. એટલે એ NHEQF તૈયાર કરશે અને NSQF સાથે સુસંગત થઈ જશે. એટલે વક્તવ્યમાં જરૂરી નથી કોઈ એક, પણ એટલે હવે નહીં કે અમે ગુજરાતી વાળા, અમે હિન્દી વાળા, આ વાળા હવે નહીં પડે. અચ્છા, આપણે તો પાડતાય નથી, પણ તેમ છતાં એવા પડશે નહીં, કેમ કે ભાષાને અથવા તો અભ્યાસને કોઈ એક વે સાથે સંબંધ નથી. તમે હાઈવે ઉપર જ ચાલો એવું ન હોય, તમારે સામાન્ય પગદંડી પર પણ ચાલવું પડે, મતલબ નાના રસ્તે પણ તમારે જવું પડે. એવી રીતે શિક્ષણમાં પણ તમે કોઈ પણ મુખ્ય વિષય સાથે પસંદ કરીને એને આગળ વધો તો એની સાથે માની લો કે તમને કોઈ સરસ બીજો સબ્જેક્ટમાં રસ છે, જરૂરી નથી કે તમને મતલબ કે વિજ્ઞાન સાયન્સ ફેકલ્ટીમાં આપવામાં આવેલા અમુક નથી, તમે કહો છો કે મેડમ અમને આ પેપર વધારે ગમે છે, અમારા ગુજરાતીના 8 પેપરો છે, એમાંથી એક પેપર તમને વધારે ગમે છે, બીજું નથી ગમતું, તો એ બધી વાતો જે છે એ અહીંયા આગળ સમાપ્ત થઈ જશે. અને એટલે આપણે રાષ્ટ્રીય કૌશલ યોગ્યતા માળખાને આ GEC સાથે સાંકળી લેવામાં આવશે અને વ્યાવસાયિક શિક્ષણને પણ ઉચ્ચ શિક્ષણમાં સંકલિત કરવામાં એ સરળતા પ્રદાન કરશે. ઉપરાંત સામાન્ય શિક્ષણ પરિષદ એવા વિશિષ્ટ કૌશલ્યની ઓળખો કરાવશે જે વિદ્યાર્થીઓને પોતાના શૈક્ષણિક કાર્યક્રમ દરમિયાન મેળવવાના હોય. જો આ બરાબર વાત છે. દાખલા તરીકે કોઈ વિદ્યાર્થી હોય, આપણે એક વિદ્યાર્થી હતી ગઈ વખતે લોકગીત એટલા સુંદર ગાતી હતી, આ એની વિશિષ્ટતા છે, એની વિશિષ્ટ કળા છે. એક વ્યક્તિ હતી આપણી જે સ્પોર્ટમાં ખૂબ આગળ હતી, એને મતલબ ક્લાસમાં લેક્ચર કરતા એને એમ થાય મેડમ મને એક પીરિયડ આપો ને હું ક્રિકેટની પ્રેક્ટિસ કરી આવું. તો એ બધી જ જે એની સર્વાંગી વિકાસ જે છે, એ કૌશલ્ય જે છે, સરે હમણાં જ કહ્યું ને બહુ સરસ, આપણા એક ક્રેડિટમાં જશે, તમારા માર્ક એમાં પણ ગણાશે કે ભાઈ આ વિદ્યાર્થી આમાં સ્કિલ એનું છે. તો એ બધું જ આ શૈક્ષણિક કાર્યક્રમ દરમિયાન જે મેળવવાનો ઉદ્દેશ છે, આ જનરલ એજ્યુકેશન પરિષદનું આ કામ છે કે એ તમને આ બધું આપશે. એટલે કે તમે તમારા વિશિષ્ટ કૌશલ્યોની ઓળખ તમારા શૈક્ષણિક અભ્યાસ દરમિયાન કરાવી શકશો. અને આ બહુ જરૂરી છે. અમને યાદ છે જ્યારે આપણે ત્યાં સપ્તધારા જ્યારે લાગુ પડી ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશનમાં, ત્યારે કહેવામાં આવેલું કે ભારતના અથવા તો ગુજરાતના કે અથવા ભારતના વિદ્યાર્થીઓ જે છે ને એ જ્યારે નોકરી મેળવવા જાય ને તો આપણે એને પૂછીએ કે તમને શું આવડે, તો કે મારો મેઇન વિષય ગુજરાતી છે તો મને ગુજરાતીમાં નોલેજ છે, બસ બીજું કઈ ન આવડે. અચ્છા, આપણે એમને કહીએ કે ઉભા થઈને જરાક 2 મિનિટ વાત કરો તો કે સર મને વક્તૃત્વ ન આવડે. આપણે એમ કહીએ કે ઓકે કજો જવા દો, તમે નાટક કોઈકને શીખવાડો તો કે મને એ ન આવડે. તો આ બધું જે છે એ નહીં ચાલે. એટલા માટે આપણે ત્યાં શિક્ષણમાં સપ્તધારા દાખલ કરવામાં આવેલી. હવે જો આ વિશિષ્ટ કૌશલ્યો જે છે જે વિદ્યાર્થીઓનો સર્વાંગી સંપૂર્ણ વિકાસ કરે છે, તો આવા વિદ્યાર્થીઓને આપણી જે 21મી સદીની માંગ પણ છે કે વિદ્યાર્થી સર્વાંગી હોય, એને બધું જ આવડ અથવા તો એને જે વિશિષ્ટ કંઈક તો હોય જ ખૂબી. આપણા સર, મને હજી યાદ છે કે આપણા આદરણીય પ્રિન્સિપલ સર નાગર સાહેબ સાથે એક વિદ્યાર્થીની એક વખત આવેલી કે સર હું ગ્રેજ્યુએટ છું અને મને જોબ જોઈએ છે, નોકરી જોઈએ છે, મેં આ विषय સાથે અભ્યાસ કરેલો છે. તો સરે એક જ સવાલ પૂછ્યો, बेटा ये सब तो ठीक है, मुझे आप ये बताओ कि आप अपने अभ्यास के अलावा बच्चों को क्या सिखा सकते हो. તો એકની પાસે કોઈ આન્સર નહોતો. તો આવનારી જે શિક્ષણ નીતિ છે એમાં આવું નહીં હોય. એમાં કંઈક કૌશલ્ય તો તમારી પાસે ચોક્કસ હશે અને જે કંઈ હશે એ વિશિષ્ટ હશે અને એનો પૂરેપૂરું સન્માન શિક્ષણે આપવું પડશે. મતલબ તમે જે તમારો જે સ્કેલ હશે ને એને પૂરેપૂરું સન્માન મળશે. ઓકે, આ હતા ઉચ્ચ શિક્ષણ નિયમનકારી પ્રણાલીના મુખ્ય 4 માળખા. હવે એક આમાં ઘણી બધી બાબતો બીજી પણ છે, પણ મારો 15 મિનિટનો સમય છે એટલે હું વધારે વાત નથી કરતી, એને સૂક્ષ્મ સ્વરૂપમાં તમને સમજાવી દઉં છું. મતલબ ઓલ ઓવર ગાગરમાં સાગર સમાવાની જે વાત છે એમ કરીને તમને હું કહી દઉં છું. આ ઉચ્ચ શિક્ષણ નિયમનકારીમાં એક ખૂબ મહત્વનો નિયમ એ છે કે નફો કરતી સંસ્થાઓ અહીં આગળ નહીં હોય. આપણે નથી કહેતા શિક્ષણ શું કામ, તો કે ભાઈ કમાવા માટે. તો એ બાબત અહીં સમાપ્ત થઈ જશે એવું ન્યૂ એજ્યુકેશન પોલિસીમાં કહેવામાં આવ્યું છે અને આ મુદ્દામાં કહેવામાં આવ્યું છે. હવે શું છે કે આપણે જે 4 માળખા તમે જે જોયા, એ 4 માળખા એ માળખાઓમાં ભારતીય કૃષિ સંશોધન પરિષદ, વેટરનિટી કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયા, રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ પ્રશિક્ષણ પરિષદ, કાઉન્સિલ ઓફ આર્કિટેક્ચર, રાષ્ટ્રીય વ્યાવસાયિક શિક્ષણ પ્રશિક્ષણ પરિષદ, એના જે કોઈ મેમ્બર્સ હશે
જે મહત્વપૂર્ણ વિદ્વજનો હશે તેઓને આ જનરલ એજ્યુકેશન પરિષદમાં એટલે કે સામાન્ય શિક્ષણ પરિષદના સભ્યો બનાવવાનું આમંત્રણ આપશે. એટલે મતલબ તમે સમજો કે આ બધી વસ્તુઓ કેટલી છે, અલગ અલગ છે. તમે જોઈએ એક કૃષિ છે, એક વેટરનરી છે, એક રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ છે, એક આર્કિટેક્ચર છે. આ બધા મેમ્બર્સ જો એક સાથે જનરલ એજ્યુકેશન પરિષદમાં જોડાશે તો કંઈક વિશિષ્ટ નવી નવી બાબતો ને અભ્યાસ પદ્ધતિમાં મૂકી આપશે. તો આવું એક સુંદર માળખું એ આ શિક્ષણ પ્રથામાં એ થવા જઈ રહ્યું છે, ન્યૂ એજ્યુકેશન પોલિસીમાં થવા જઈ રહ્યું છે. મને આ ક્ષણે મારા ઉચ્ચ શિક્ષણની નિયમનકારી પ્રણાલીમાં આમૂલ પરિવર્તન વિશે વાત કરવાની તક આપી છે, એક પ્લેટફોર્મ આપ્યું છે. એ માટે હું આપણા આદરણીય પ્રિન્સિપલ સરની આભારી છું અને ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી જુનાગઢના કુલપતિ શ્રી ડોક્ટર ચેતનભાઈ ત્રિવેદીની પણ આભારી છું કે તેઓએ એક એવી ટાસ્ક ફોર્સ રચી કે જેમાં ન્યૂ એજ્યુકેશન પોલિસી વિશેની સમજણ વિદ્યાર્થી સુધી પહોંચવી જોઈએ. તો એમની પણ આ ક્ષણે આભારી છું. થેન્ક યુ. મારી વાત અહીં પૂરી કરું. થેન્ક યુ વેરી મચ. આભાર શર્મિષ્ઠાબેન. આપણે 4 દિવસ, આજે વેબિનારનો ચોથો દિવસ, સતત 4 દિવસથી લગભગ 10 મુદ્દાઓને લઈને નવી શિક્ષણ નીતિના સંદર્ભમાં આપણા બધા જ એક્સપર્ટ અધ્યાપક મિત્રોએ આપણા સુધી નવી શિક્ષણ નીતિની વાત રજૂ કરી. એના માટે હું સૌથી પહેલાં આભાર માનીશ આપણા આદરણીય માનનીય પ્રિન્સિપલ ડૉક્ટર નાગર સરનો, કે જેઓ હંમેશા ઉત્સાહિત હોય છે, પ્રેરિત હોય છે વિદ્યાર્થી અને અધ્યાપકોને પ્રેરણા આપવા માટે. અને જે કંઈ નવી તરેહો, નવા પ્રવાહો આવી રહ્યા છે એના સંદર્ભમાં સતત આપણને વાકેફ કરે, આપણે નવું નવું જાણીએ એના માટે સતત પ્રયત્નશીલ હોય છે. અને ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી દ્વારા આ નવી શિક્ષણ નીતિની જે વાત મૂકવામાં આવી, સરે તરત જ આ વાતને વધાવી લઈ અને એક વેબિનારના સ્વરૂપમાં અમને આયોજન કરવાનું આમંત્રણ આપ્યું. તો એના માટે હું ખૂબ ખૂબ આભારી છું સરની. એ ઉપરાંત સરે આજે પોતાના વક્તવ્યમાં પણ ખૂબ સરસ રીતે વાત કરી કે આ બધા જ જે મુદ્દાઓ છે એનું કેન્દ્ર શિક્ષણ છે. આ બધું જ આપણે કરવું હોય તો એના માટે શિક્ષણ ખૂબ જરૂરી છે. અને એના માટે શિક્ષણમાં રાષ્ટ્રીય મૂલ્યો, એ ઉપરાંત શિક્ષણમાં વિચારોની સ્વતંત્રતા, સમાનતા, ભાઈચારો આ ખૂબ જરૂરી છે. એ ઉપરાંત વૈશ્વિક મૂલ્યો જેમ કે સત્ય, ધર્મ, શાંતિ, પ્રેમ અને સેવા ભાવના પણ શિક્ષણની સાથે આપણી પાસે હોવા જોઈએ. એના ઉપર પણ ભાર મૂક્યો છે, જે શિક્ષણ નીતિમાં પણ ભાર મૂકેલો છે. એ ઉપરાંત માત્ર આપણે ડિગ્રી પ્રાપ્ત ન કરતા એની સાથે સાથે સર્ટિફિકેટ કોર્સ પણ નવી શિક્ષણ નીતિમાં છે. એનું મહત્વ પણ સરે ખૂબ સરસ રીતે આપણને બતાવેલું. એ સાથે વિવિધતાસભર શિક્ષણ અને શોધ માટે યુનિવર્સિટીઓની સ્થાપના પણ નવી શિક્ષણ નીતિની એક યોજના છે. અને એના માટે નેશનલ રિસર્ચ ફાઉન્ડેશનની સ્થાપના કરવામાં આવશે, એની પણ સરસ વાત કરી. એ ઉપરાંત સ્વાયત્તતાના સંદર્ભમાં ઘણી બધી સંસ્થાઓને આજે સ્વાયત્તતા છે, પરંતુ હવે નવી શિક્ષણ નીતિમાં સંસ્થાઓને પોતાની રીતે સ્વાયત્તતા આપવામાં આવશે, ખાસ કરીને નિયમો વગેરેની બાબતમાં. એ ઉપરાંત એક શ્રેષ્ઠ નેતૃત્વ પર પણ ભાર મૂકવામાં આવેલો છે, એની વાત પણ સરે કરી. અને અંતમાં સરે રવિન્દ્રનાથ ટેગોરની કાવ્ય પંક્તિ દ્વારા આ નવી શિક્ષણ નીતિ જે આજે કહી રહી છે તે ખૂબ લાંબા સમય પહેલા રવિન્દ્રનાથ ટેગોરે આપણને આ શિક્ષણ નીતિ વિશે વાત કરેલી. અને અંતમાં शिक्षा जीवन के लिए है, यानी कि जीवन के लिए महत्वपूर्ण जो कोई बात હોય તો તે શિક્ષણ છે એની વાત કરી. ધન્યવાદ સર. ખૂબ સરસ રીતે વિદ્યાર્થીની બહેનોને આના વિશે તમે માહિતી આપી. ધન્યવાદ, ખૂબ ખૂબ આભાર. એના પછીના એક્સપર્ટ ભરતભાઈ ડોડિયા,
જેઓએ સંશોધનનું મહત્વ બતાવ્યું. તેઓએ પણ રિસર્ચ ફાઉન્ડેશનની વાત કરી કે આજે રિસર્ચ ફાઉન્ડેશનનો જે ઉદ્ભવ થયેલો છે એની ખૂબ જરૂર છે, કારણ કે જો આપણે ભારતે પણ વિશ્વની સાથે કદમ મેળવવો હોય તો એના માટે સંશોધન ખૂબ જરૂરી છે અને સંશોધનની ક્ષમતા આપણે વધારવી જોઈએ, એના ઉપર ભાર મૂકેલો છે. એના માટે ખાસ નવી શિક્ષણ નીતિમાં એ પણ બતાવ્યું કે ભારતમાં સંશોધન માટે જે રોકાણ છે ખૂબ ઓછું છે, પણ નવી શિક્ષણ નીતિમાં એનો વધારો કરવો જોઈએ એની વાત કરી, કારણ કે બીજા દેશોમાં સંશોધન માટે ખૂબ અનુદાન આપવામાં આવે છે અને વિકસિત દેશોની સાથે આપણે જો આગળ વધવું હોય, આપણે એની સાથે કદમ મિલાવવું હોય તો એના માટે સંશોધન ખૂબ જરૂરી છે. સંશોધન એ માત્ર વિજ્ઞાનમાં જ નહીં પણ કળા અને માનવ વિદ્યા શાખાઓમાં પણ ખૂબ જરૂરી છે એની વાત કરી. અને વર્તમાન સમયમાં આમ જોઈએ તો આપણે પડે કંઈક ને કંઈક સંશોધન કરતા રહ્યા છે, જેઓએ પ્રાચીન સમયથી લઈ અને આધુનિક સમયમાં જે પરિવર્તનો આવ્યા છે એ એક પ્રકારનું સંશોધન જ છે, એવી વાત પણ પોતાના મુદ્દા દ્વારા વિદ્યાર્થી સુધી પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન કર્યો. તો ખૂબ ખૂબ આભાર ડોડિયાભાઈ. ત્યાર પછી આજના ત્રીજા એક્સપર્ટ તરીકે ડૉક્ટર શર્મિષ્ઠાબેન પટેલે ઉચ્ચ શિક્ષણની નિયમનકારી જે પદ્ધતિ છે એના ઉપર વાત કરી. ખાસ કરીને જેમ ઘરમાં એક વડીલ હોય અને પૂરા પરિવારનું જેમ નિયમન કરે, અંકુશ કરે, એવી રીતે આ શિક્ષણ નીતિમાં પણ આ નિયમનકારી પદ્ધતિ હોય એ ખૂબ જરૂરી છે. એના ઉપર જુદી જુદી વાત સરળ ભાષામાં ઉદાહરણો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો અને ખાસ કરીને આ ઉચ્ચ શિક્ષણમાં જે નિયમો છે એમાં આમૂલ પરિવર્તન નવી શિક્ષણ નીતિમાં કરવામાં આવશે એની વાત કરી. ખાસ કરીને શિક્ષણમાં જે માન્યતા, ધારાધોરણો અને અનુદાનની જે વાત છે એની પણ તેઓએ સરસ રીતે વાત કરી. એ ઉપરાંત ભારતીય ઉચ્ચ શિક્ષણ પંચ જે આ નિયમન છે એ સંભાળશે, એનો કાર્યભાર, અને એ સાથે જ આ 4 માળખાની પણ સુંદર વાત કરી કે જેની અંદર અલગ અલગ 4 માળખા ફાળવવામાં આવ્યા છે, જેમ કે અનુદાન, ઓડિટ, સુવિધાઓ વગેરે. નેક યાની કે નેક દ્વારા સંસ્થાને જે માન્યતા આપવામાં આવશે અથવા નેક જે નિરીક્ષણ કરશે શૈક્ષણિક રીતે, તો એની વાત કરવામાં આવી. એ ઉપરાંત હાયર એજ્યુકેશનમાં ગ્રાન્ટ કાઉન્સિલ સંસ્થા દ્વારા સંસ્થાની કાર્ય પદ્ધતિને આધારે એને દાન આપવામાં આવશે, એની સફળતા કેવી છે, કેટલું પ્રોસેસ કરેલી છે એની વાત કરી. અને અંતે સામાન્ય શિક્ષણ પરિષદની પણ સુંદર રીતે વાત કરી અને લગભગ આ 10 મુદ્દાઓ દ્વારા આ બધા જ અધ્યાપકોએ સુંદર રીતે નવી શિક્ષણ નીતિની વાત કરી. તો શર્મિષ્ઠાબેન, આપણો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. આ ઉપરાંત હું આભારની લાગણી વ્યક્ત કરીશ આપણા ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટીના વાઇસ ચાન્સલર ડૉક્ટર ચેતનભાઈ ત્રિવેદી સરનો, કે જેઓએ ખૂબ સરસ રીતે આ વાતને આપણા સુધી પહોંચાડી અને મૂળ ધ્યેય કે અધ્યાપક અને વિદ્યાર્થી આ નવી શિક્ષણ નીતિના સંદર્ભમાં માહિતગાર થાય. તો ખૂબ ખૂબ આભાર સરનો. અત્યારે ઉપસ્થિત જોડાયેલા આપણા બધા જ વિદ્વત્જન અધ્યાપક ગણોનો પણ હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું અને 4 દિવસથી આ શિક્ષણ નીતિનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી રહેલી આપણી વાલી વિદ્યાર્થીની દીકરીઓનો પણ ખૂબ આભાર. આ સાથે આ 4 દિવસનું સુંદર મજાનું આયોજન ઓનલાઈન જે કરવા માટે આપણા એડમિન ધવલભાઈ રાજ્યગુરુનો પણ હું આભાર માનું છું કે જેઓ સતત આમાં કાર્યશીલ છે, બધાને પ્રેરણા આપે છે, મદદ કરે છે. તો ખૂબ ખૂબ આભાર. અંતે સર્વનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ધન્યવાદ. જય હિન્દ, જય ભારત.